రికార్డింగ్ ఆన్ చేయండి. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై 3-tier ఆర్కిటెక్చర్? ఎవరు చెప్తారు? Presentation layer, application layer, database layer. Data will be stored in 3 stages. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్గా చెప్పారు. ఇంకా కొంచెం బాగా చెప్పండి. మనం నోట్స్ ఇచ్చాం కదా, నోట్స్లో చూసినట్లు అదే ఆ నోట్స్లో మీకు ఎలాగైతే చెప్పానో ఆ విధంగా చెప్పాలి. వెరీ గుడ్. సో టైప్స్ ఆఫ్ 3-tier ఆర్కిటెక్చర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? SAPలో 3-tier ఆర్కిటెక్చర్ అంటే టోటల్గా వీ హ్యావ్ 3 types of the layers: presentation layer, application layer, and database layer. What is mean by presentation layer? What is mean by presentation layer? Ever cheptaru? What is mean by presentation layer? Ever cheptaru? Sheet open cheyandi. Sheet undi kada meeku ichchanu kada, choose cheppali at least. It's nothing but end user screen and all it takes place here. Presentation layer is nothing but end user screen. Here we will post the document entries. We can generate the reports. What is mean by presentation layer? Presentation layer is nothing but end user screen. Here we can post the document entries. We will generate the reports and cheppali. This is called presentation layer antaru. Total 3 layers ఉన్నాయి. SAP లో how many layers? Totally 3 layers: presentation layer, application layer, and database layer. What is mean by application layer? What is mean by application layer? Here all configurational activities will do here. Okay. It's nothing but SPRO. I mean consultant screen. Very good, very good. Correct. Chudandi, application layer is nothing but SPRO screen. As well as application layer lo em chestamu, we will do configurational activities. FI consultant FI ki sambandhinchina configuration chestaru. MM consultant MM related configuration chestaru. SD consultant SD related configuration chestaru. PP consultant PP related configuration chestaru. So application layer lo complete ga application layer is belongs to all type of configurational activities. Functional consultant will do configurations activities, as well as technical consultant also they will do the technical activities, technical configurations. అంటే ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లెవెల్లో అప్డేట్స్ అనేవి చేస్తారు. అప్లికేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అప్లికేషన్ లేయర్ ఏం చెప్పాను మీకు? బ్రిడ్జ్ అని చెప్పాను. అప్లికేషన్ లేయర్ ఈజ్ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ప్రజెంటేషన్ లేయర్ అండ్ డేటాబేస్ లేయర్. మిడిల్లో ఉంటుంది అప్లికేషన్ లేయర్ అనేది. సో అప్లికేషన్ లేయర్ ఈజ్ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ presentation layer and database layer. Functional consultant will do configurational activities. FI consultant, MM consultant, PP consultant, SD consultant వీళ్ళందరూ కూడా వర్క్ చేస్తారు. Technical consultants they will do customizing activities like programming activities. Technical అంటే ABAP consultant. What is mean by database layer? Third one. What is mean by database layer? ఎవరు చెప్తారు? Where all the data storage and retrieval and managed. What is mean by database layer? It's nothing but storage location. It's nothing but a storage location where data will stored and basis team will maintain data here. Here all kinds of data will store like master data, transactional data, configuration data, everything will be stored here, and whenever we request through tables like it will pick from here data, all kind of data. Very good, very good, appreciate, very good, very good. So all type of data related information stored in database layer. All type of data is stored in database layer. Database layer is nothing but one storage location. Configurational data, transactional data, master data, కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? డేటాబేస్ లేయర్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఆల్ టైప్ ఆఫ్ డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ యాజ్ ఎ టేబుల్స్. మీకు చెప్పాను టేబుల్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది.
ఈసీసీలో అయితే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ది టేబుల్స్ తోటి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటాం. S4 HANA అయితే ఏసీ డొకా టేబుల్ తోటి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటాం. ఇంకో పాయింట్ మిస్ అయింది. ఏసీ డొకా టేబుల్లో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎఫ్ఐ అండ్ సిఓ రికన్సిలేషన్ పర్పస్ కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ టేబుల్ అనేది. ఎఫ్ఐ అండ్ సిఓకి సంబంధించింది అనమాట. ఓకే, సో ఆల్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? టేబుల్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఈసీసీ అయితే రోస్ లో స్టోర్ అవుతుంది. S4 HANAలో కాలమ్స్ వైజ్ గా స్టోర్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ మీన్ బై డేటాబేస్ లేయర్? ఆల్ టైప్ ఆఫ్ డేటా రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్డ్ ఇన్ డేటాబేస్ లేయర్. ఆల్ టైప్ ఆఫ్ డేటా is stored in tables. Database layer is nothing but one storage location. All type of data will be stored as a tables. All type of database is maintained by basis consultant. Ever maintain చేస్తారు? Basis consultant maintain చేస్తారు. Database is nothing but master data creation. Transactional data master data is nothing but master data information. Transactional data information అంటారు దీన్ని. కాన్ఫిగరేషనల్ డేటా ఇన్ఫర్మేషన్. కాన్ఫిగరేషనల్ అంటే కస్టమైజింగ్, ప్రోగ్రామింగ్ మనం చేసేది. కాన్ఫిగరేషన్స్ అంతా కూడా కన్సల్టెంట్ చేస్తారు. ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా వీఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా, మాస్టర్ డేటా అండ్ కాన్ఫిగరేషనల్ డేటా. అలాగే కస్టమైజింగ్ అంటే ఏంటి? ప్రోగ్రామింగ్ సంబంధించింది. ఓకే, అలాగే డేటాబేస్ అంతా కూడా ఎలా ఉంటుంది? ఈసీసీలో అయితే హనా డేటాబేస్. ఐఎమ్ సో సారీ. ఈసీసీలో ఏంటి? ఒరాకిల్ కదా. ఈసీసీలో ఒరాకిల్ డేటాబేస్ ఈసీసీలో. లేదంటే ఇంకా చాలా ఉంటాయి. ఎస్క్యూఎల్ అని చెప్పేసి కూడా ఉంటుంది. ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ది డేటాబేస్ లో ఈసీసీలో డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. S4 HANA అయితే హనా డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతుంది. If you can post any accounting entry on the end user screen, that information will be stored in database layer. మీరు ఏదైనా అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేశారు, డేటా వాస్ సేవ్డ్, డాక్యుమెంట్ వాస్ పోస్టెడ్ అని వస్తుంది. ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? డేటా అంతా కూడా డేటాబేస్ లేయర్ లో స్టోర్ అవుతుంది. Whenever if you want to reports, we will get the complete data from the database layer. మనం డేటాను ఎక్స్పోర్ట్ చేసాం. SE16N కోడ్ లోకి వెళ్ళి డేటాను ఎక్స్పోర్ట్ చేసాం. ఎక్కడ నుండి పిక్ అవుతుంది? డేటా అంతా కూడా డేటాబేస్ లేయర్ నుండి పిక్ అవుతుంది. ఎక్స్పోర్ట్ చేశారు మీరు, ఎక్కడ నుండి పిక్ అవుతుంది? డేటాబేస్ లేయర్ నుండి పిక్ అవుతుంది. ఒకసారి SE16కి వెళ్ళండి. SE16N SKB1 ఇవ్వండి. SKB1 కంపెనీ కోడ్ ఇవ్వండి. క్రింద కంపెనీ కోడ్ దగ్గర మీ కంపెనీ కోడ్ ఇవ్వండి. ఎంటర్ చేయండి. ఇదంతా ఏంటి? మీ కంపెనీ కోడ్ లెవెల్లో మీరు చేశారు. మీ పేరేంటి మేడం? ఎవరు మేడం పేరు? రమణి సార్. రమణి గారు. ఓకే, వెరీ గుడ్, బాగా చేశారు. మీరు చూస్తే అర్థమవుతుంది కదా, కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని బాగా చేస్తారు. మిగతా వాళ్ళు కొంతమంది చేయట్లేదు. నాకు యాక్చువల్గా మీ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ అన్నీ ఉంది నా దగ్గర, నేను చెక్ చేస్తున్నాను. కొంతమంది చేయట్లేదు ప్రాపర్గా. కాన్ఫిగరేషన్స్ చేయండి. కోర్స్ జాయిన్ అయిన తర్వాత చేయకపోతే ఇంక ఉపయోగమే ఉంది? అది మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ కదా, మీరు చేయాలి. ఇది తర్వాత చేద్దాము 3 months అనుకుంటే మాత్రం చేయలేదు. తర్వాత ఈ డేటా అంతా ఎక్కడ స్టోర్ అయింది? డేటాబేస్ లేయర్ లో స్టోర్ అయింది. ఎక్స్పోర్ట్ చేసామంటే ఎక్కడ నుండి వస్తుంది మనకి? ఎక్స్పోర్ట్ అంతా కూడా ఎక్కడ నుండి పిక్ అవుతుంది? డేటాబేస్ లేయర్ నుండి పిక్ అవుతుంది. డేటా అంతా ఎక్కడ స్టోర్ అయింది? డేటాబేస్ లేయర్ లో స్టోర్ అయింది. ఎక్స్పోర్ట్ చేసామంటే మీనింగ్ ఏంటి? డేటాబేస్ లేయర్ నుండి డేటా అనేది పిక్ అవుతుందని అర్థం. క్లియర్ కదా? ఒక పని చేయండి, ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ మార్చండి. FLB1 ఇవ్వండి.
I'm sorry, LFB1. I'm so sorry, LFB1. ఎంటర్ చేయండి. LFB1 వెయిట్ కంపెనీ కోడ్ ఇవ్వలేదు కదా మనం, బ్యాక్ వెళ్ళండి చెప్తాను. LFB1 మీ కంపెనీ కోడ్ ఇవ్వండి, ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. 2 వెండార్స్ క్రియేట్ చేస్తారు మీరు. 2 వెండార్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఎవరు అడిగారు కదా వెండార్ డేటా ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలని? ఎవరు అడిగారు? ఉన్నారా? ఉన్నారా లేదా సార్? ఓకే సార్. ఏముందా, టేబుల్ నేమ్ ఇవ్వటమే. చూడండి, LFB1 ఇవ్వాలి. LFB1 ఇచ్చారు. ఈ మేడం గారు 2 వెండార్స్ క్రియేట్ చేశారు. ఈ 2 వెండార్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. వెండార్ నెంబర్ 3842 క్రియేట్ చేశారు. ఇంకా చాలా మీరు వెండార్స్ క్రియేట్ చేయాలి. అట్లీస్ట్ ఒక 10 to 20 వెండార్స్ క్రియేట్ చేయండి. ECC వెర్షన్ స్టార్టింగ్ నుండి ఎండింగ్ వరకు ఒక 4-5 కంపెనీ కోర్స్ చేయండి. అట్లీస్ట్ ఒక 5 కంపెనీ కోర్స్ చేయండి. కంప్లీట్ అయిపోయింది. ECC పక్కన పడేయండి. S4HANA వీడియోస్ పట్టుకోవాలి. S4HANA ఇస్తాను, వీడియోస్ ఇస్తాను. మీరు ఎవరైనా S4HANA నేర్చుకుంటా అంటే సర్వర్ తీసుకుంటే చెప్తాను మీకు. 2000 రూపీస్ సర్వర్, 3 months యాక్సెస్ ఉంటుంది. S4HANA క్లాసెస్ కూడా చెప్తాను చెప్పమంటే. ECC నేర్చుకుంటే మీకు అర్థమైపోద్ది ఏముంది అనిపిస్తుంది. S4HANA కొంచెం లిటిల్ బిట్ చేంజెస్ ఉన్నాయి. GL పోస్ట్ చేయాలంటే లెడ్జర్స్ క్రియేట్ చేయాలి. యాజ్ వెల్ యాజ్ కంట్రోలింగ్ కూడా కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి S4HANAలో. సో ఇట్లా డేటాను మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటాం. డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అయింది? ఇదంతా కూడా టేబుల్స్ లో స్టోర్ అయింది. మరి డేటా స్టోరేజ్ లొకేషన్ ఏంటి? డేటాబేస్ లేయర్. 3-tier ఆర్కిటెక్చర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? we have three types of the layers. First one, presentation layer. Second one, application layer. Third one, database layer. What is mean by presentation layer? Presentation layer is nothing but end user screen. Here end users will be post the document entries and we will generate the reports. Reports ఎక్కడ జనరేట్ చేస్తారు? AT code SAP1 or F.0. SAP1 and one more T code కూడా ఉంది. ఓపెన్ చేయండి. F.0. ఓపెన్ చేయండి. SAP1 లో మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. లేదంటే F.01 ఇవ్వండి. F.01 we can generate the reports, different types of the dimensions. We can execute the reports, different types of the dimensions. Okay, example మీ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఇవ్వండి. చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇచ్చాం. GL వైజ్ కూడా రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయొచ్చు. GL అకౌంట్స్ వైజ్ ఫ్రమ్ GL నుండి 2 GLs ఇస్తారు. కంపెనీ కోడ్ ఇవ్వండి. కింద కంపెనీ కోడ్. రిపోర్ట్స్ ఎలా జనరేట్ చేస్తాం? వీ కెన్ జనరేట్ బిజినెస్ ఏరియా వైజ్. కింద బిజినెస్ ఏరియా ఇచ్చామంటే బిజినెస్ ఏరియా వైజ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. కరెన్సీ వైజ్ కూడా రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయొచ్చు. లెడ్జర్స్ వైజ్ వీ కెన్ జనరేట్ ది లెడ్జర్స్ వైజ్. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ వెర్షన్ మీరు క్రియేట్ చేస్తుంటే కనుక మీ వెర్షన్ వస్తుంది. దాన్ని బేస్ గా చేసుకుని కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. రిపోర్టింగ్ ఇయర్ 2024. రిపోర్టింగ్ పీరియడ్ 1 to 16 పీరియడ్స్ ఉన్నాయి. పీరియడ్స్ వైజ్ గా కూడా రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయొచ్చు. లేదు 16 కాదు, నాకు 1 to 10 కావాలంటే అప్పటి వరకే రిపోర్ట్స్ కావాలి, మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. 1 to 10 ఇచ్చారు. ఎగ్జాంపుల్ 10 ఇవ్వని చెప్తాను. అలా రిపోర్ట్స్ ని జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. కంపారిజేషన్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కి ప్రాఫిట్ లో అలాగే ఎక్స్పెన్సెస్ లో ఏమైనా డిఫరెన్సెస్ ఉందా, అది కూడా కంపారిజన్. ఏ ఇయర్ తో మీరు కంపారిజన్ చేయాలనుకున్నారు బిజినెస్ ని? మీరు 5 years బ్యాక్ స్టార్ట్ చేశారు, అప్పుడు ఎలా ఉంది బిజినెస్, ఆఫ్టర్ 5 years ఎలా ఉంది బిజినెస్ అంటే ప్రజెంట్ ఇయర్ తో ఎలా ఉంది, కంపారిజన్ చేసుకుంటారు. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మనకి రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. డేటా అంతా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? డేటాబేస్ లేయర్. ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన డేటా వస్తుంది మనకి, పిక్ అవుతుంది. ఎక్కడ నుండి పిక్ అవుతుంది? డేటాబేస్ లేయర్.
Okay, presentation layer is completely client level. So who will work on the end user screen? SAP FICO consultants. As a functional consultant గా మీకు ఎంట్రీ ఉంటుందా end user screen లో రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ లో? నో. మీకు కావాలి మరి end user screen లో మీకు యాక్సెస్ లేదు, మీకు కావాలి, ఏం చేస్తారు మీరు? FFID రైస్ చేస్తాం సార్. ఏంటి? ఐఎమ్ సారీ, FFID రైస్ చేస్తాం. ఫైర్ ఫైటర్ ఐడిని రేట్ చేస్తారు. ఫైర్ ఫైటర్ ఐడి డిఫెక్ట్ కాదండి, ఫైర్ ఫైటర్ ఐడిని రేట్ చేస్తారు, అంటే మెయిల్ చేస్తారు. వాళ్ళు మీకు యాక్సెస్ ఇస్తారు 1 or 2 days కి. బట్ బీ కేర్ఫుల్. యాక్చువల్గా మనం అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేస్తున్నాం, డెమో సర్వర్ అవ్వచ్చు, లేదంటే మీరు డెవలప్మెంట్ సర్వర్లో చేసినా, కాన్ఫిగరేషన్ సర్వర్లో చేసినా కూడా ఇట్స్ లైక్ ఏ ప్లే గ్రౌండ్స్, ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. బట్ ఎండ్ యూజర్ స్క్రీన్ లో ఒక ఎంట్రీ పోస్ట్ చేయాలంటే చాలా కేర్ఫుల్ గా చేయాలి. బై మిస్టేక్ లో ఎంట్రీ పోస్ట్ చేశారంటే గ్లోబల్ ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు. మీరు రాంగ్ ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేస్తే టోటల్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఎఫెక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది రాంగ్ గా పోస్ట్ చేస్తే. కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా యూజ్ చేయండి. మీకు యాక్సెస్ ఇచ్చినా కూడా చెక్ చేయండి మీరు, అంతేకాని డైరెక్ట్ గా పోస్టింగ్స్ అవి చేస్తే మాత్రం చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే, సో ప్రజెంటేషన్ లేయర్ అంటే ఏంటో మీకు అర్థమైంది. అప్లికేషన్ లేయర్ అంటే తెలుసు కదా, అప్లికేషన్ లేయర్ ఈస్ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ప్రజెంటేషన్ లేయర్ అండ్ డేటాబేస్ లేయర్. Functional consultant will do all configurational activities on the application layer. Database layer అంటే ఏంటి? All type of data related information stored on the database layer. All type of data stored in database layer. Database layer is nothing but one storage location. All type of data will be stored as a tables. All type of database is maintained by the basis consultant. Data is nothing but master data. Master data అంటే ఏంటి? మాస్టర్ డేటా, ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా, కాన్ఫిగరేషనల్ డేటా, ఇవన్నీ కూడా డేటా అంటారు. దీన్ని డేటా అంటారు. డేటా అంటే ఏంటి? ట్రాన్సాక్షన్స్, జిఎల్ పోస్టింగ్స్, వెండర్ క్రియేషన్ డేటా. జిఎల్ పోస్టింగ్స్ అది ఒక డేటా, ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా, కాన్ఫిగరేషనల్ డేటా, వెండర్ క్రియేషన్, కస్టమర్ క్రియేషన్, ఇవన్నీ కూడా డేటాసే. కాన్ఫిగరేషనల్ డేటా, కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం, అది వన్ కైండ్ ఆఫ్ ది డేటా. అలాగే అప్లికేషన్ లేయర్ లో అబాప్ కన్సల్టెంట్ కూడా ఏం చేస్తారు? దే విల్ రైట్ ది ప్రోగ్రామ్స్, దే విల్ అప్డేట్ ది ప్రోగ్రామ్స్, ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేస్తారు. ఈసీసీ అయితే ఒరాకిల్లో డేటాబేస్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది, S/4HANAలో హనా డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతుంది. క్లియర్ కదా? రైట్, ఇది సెషన్. మీకు రేపు మార్నింగ్ మనం వేరే టాపిక్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? మేడం మీరు చేయండి, మీరు బాగా చేస్తున్నారు స్క్రీన్ షేరింగ్, ఆయన వచ్చేంత వరకు మీరు చేయండి. ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సర్వర్ ఎవరికన్నా ఎర్రర్స్ ఫామ్ అయిన కానీ ఏమైనా ఉన్నారా? అలాగే సిలబస్ ఓకే, మనం మాక్సిమం బాగా కవర్ చేసాము. సారీ, సర్వర్ యాక్సెస్ మనకి మళ్ళీ ఎక్స్టెండ్ చేయాలంటే చేస్తారా సార్? చేద్దాం. మన క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత 1000 పే చేయండి, చేద్దాం. అంటే మళ్ళీ 3 months ఎన్ని డేస్ సార్? 3 months. ఓకే సార్. అది క్లియర్ కదా? ప్రాపర్ గా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ, బాయ్, గుడ్ డే. థ్యాంక్ యూ సార్.